کھانے کی دعا الحمدللہ پڑھ لیں تو بھی پوری دعا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین تو بھی پوری دعا ہے. کھانے کے دوران جو بندہ کھانے کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا، جب پہلی دفعہ پڑھے گا اللہ پاک جل شانہ اس کھانے کو اس کے لیے زہر، بیماری، تکلیف کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، صحت اور شفا بنا دیں. اور اس کھانے سے جو طاقت و قوت ملے گی وہ گناہوں میں نہیں، عبادت، تسبیح، ذکر، اعمال میں خرچ ہوگی. اور اگر اس کھانے میں زہر بھی ملا ہے تو اثر نہیں کرے. زہر بھی ملا ہے تو اثر نہیں کرے. زہر بھی ملا ہے تو اثر نہیں کرے گا. اگر اس کھانے میں زہر بھی ملا ہے تو اثر نہیں کرے گا. یہ پہلی دفعہ سورۃ قریش پڑھنے کی تاثیر ہے. اور جو دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا کھانے کے بعد، اللہ پاک اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے اور اس کو اعلیٰ اور اچھا بہترین دسترخوان عطا فرمائیں گے. اعلیٰ اور بہترین دسترخوان عطا فرمائیں. اور جو تیسری اور آخری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا ہر کھانے کے بعد، اللہ اس کی 7 نسلوں کو پال کے دکھائیں گے، کھلا کے دکھائیں گے. 7 نسلوں. اور یہی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بدقسمت انسان وہ ہے جو نسلوں کے لیے دعاؤں کی طاقتیں اور دعاؤں کی یہ شکلیں، کبھی سورۃ قریش کی شکل میں اور کبھی کس شکل میں، بدقسمت ہے وہ نسلوں کے لیے یہ چھوڑ کے نہیں جاتا. بدقسمت ہے یہ چیزیں وہ چھوڑ کے نہیں جاتا. بدقسمت. 3 دفعہ کھانے کے بعد سورۃ قریش. کیوں؟ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. اور جو بھوک کے لیے، فاقوں کے لیے، کرائسس کے لیے، کاروبار اور بندش کے لیے، مسائل اور مشکلات کے لیے امن ہے. خوف کسی قسم کا ہو، وہ دشمن کا ہو، وہ جادو کا ہو، وہ بندشوں کا ہو، وہ اثرات کا ہو، وہ ناکامیوں کا ہو، کسی قسم کا خوف. ہنڈائی لائیں تو نے کھا لیا، ہنڈا لیا، بس اب تیری نسلوں کے لیے میں اگلا نظام بناؤں گا. بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں مولا اتنے سال سے عمل کر رہا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ملا. میرا اللہ کہتا ہے میرے ساتھ جو فیصلے کرے گا وہ سچے اور کھرے ہیں. میری ادھارے نہیں ہوتی، نقد ہوتی ہیں. تو جلدی نہ کر، میں تیری نسلوں میں ادھارے چکاؤں گا. میں تیری نسلوں کو وعدے پورے کر کے دکھاؤں گا. میں تیری نسلوں کے ساتھ سچے معاملے کر کے دکھاؤں گا. میں تیری نسلوں کے ساتھ سچی زندگی کا سچا نظام بنا کے دکھاؤں گا. تو پریشان نہ ہو. بہت کمال چیز. میرا تو مشورہ ہے سفر کے مہینے میں، کیا خیال ہے؟ بولیں. سفر کے مہینے میں اگر آپ فیصلہ کر لیں. دیکھو میں ایک بات بتاؤں، جتنی بھی ہستیاں اس وقت زندگی میں موجود ہیں اور جن کے نام ہوئے اور جن کے نام پہ آج دنیا جانتی ہے، وہ نور الدین زنگی ہے، وہ صلاح الدین ایوبی ہے، یا آل رسول کی باقاعدہ اور پر نور ہستیاں ہیں. ان نام کے پیچھے اللہ کا نام ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کو پیٹ نہیں کی. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کو، اللہ کا نام جانا اور اللہ کے نام کو زندگی کا ساتھی بنایا. رب نے انہیں بھی پالا، ان کی نسلوں کو بھی پالا، ان کی نسل در نسل پالا، نسل در شسل. موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے وہ دیوار کو ٹھیک کر دیا، گر جاتی. تو موسیٰ نے پوچھا آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی؟ فرمایا اس کے نیچے خزانہ ہے اور بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں. بچے کیا ہیں؟ بولیں. بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں. اگر یہ دیوار گر جاتی ان بچوں کا خزانہ کوئی لوٹ کے لے جاتا. کیوں؟ وکانا ابوہما صالحا. ان کا ابا نیک تھا. ابن کثیر کہتے ہیں وہ ابا نہیں، 7 نسلوں پہلے والا ابا. عجیب بات، 7 نسلوں پہلے والا ابے کا ابا، ابے کا ابا، ابے کا ابا. وہ اس کی نیکی کام کیا آئی؟ اس کی نیکی خزانے کی شکل کام آئی. کوئی کبھی نہ سمجھنا کہ نیکی کریں گے جنت ملے گی. جنت کے ساتھ دنیا بھی بنے گی، رزق بھی ملے گا، صحت بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، راحت بھی ملتی ہے، رونق بھی ملتی ہے، خوشیاں بھی ملتی ہیں، خوشحالیاں بھی ملتی ہیں. زندگی کا نظام بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے. ہاں نیکی، رزق، تسبیح، وظیفے، نماز، سجدے سے صرف جنت نہیں، وہ بھی ہے، لازم ہے، وعدہ سچا ہے اللہ اس کے حبیب کا. اور دنیا اور مال چیزیں ملتی ہیں. کان ان کا ابا نیک تھا اور خزانہ اگر دیوار گر جاتی خزانہ بکھر جاتا، لوگ لوٹ لیتے. ابھی تم طفل نادہ ہو، کہیں کھو دو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جمع ہو کر. جب یہ جوان ہوں گے نا پھر خزانہ ملے گا. اللہ ایسے کھلاتا ہے. پھر نسلیں پلتی ہیں، نسلیں پلتی ہیں اور نسلیں پلتی ہیں اور خوب پلتی ہیں.
इंडिया में एक बहुत बड़ी दरबार है, शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, सदियों पुराने बुजुर्ग है, साहिब कमाल अजीम इंसान थे। एक जादूगर ने पूछा, जादूगर ने उन पे जादू किया तो जिन आया जादू के लिए, कहने लगे उसको खुद उठा के लिया मेरे पास, मेरे पास जादू करता है। जिन ताकतवर था, इनके सामने ताकत किसकी हो? अल्लाह ने रूह की समंदर और रूह की ताकत के शहंशाह बनाए थे, जिन गर्दन से पकड़ के ले आया। उन्होंने कहा तू कौन, मेरे ताबे है? उन्होंने कहा तुझसे बड़ी एक और हस्ती है। उन्होंने कहा सरकार ये बैठा इसने आप पे जादू किया है। उन्हें शर्म नहीं आती तुझे मुझ पे जादू? माफी मांगो, माफ कर। लोगों ने पैसे दिए कि लोगों को पीर साहब अल्लाह अल्लाह सिखाते हैं, लोगों को अल्लाह से हम गुमराही सिखाते हैं, इस पीर को ही मार दे। तो उनके जो गद्दी नशीन है, उनका बेटा, उसने मुझे 500 रियाल दिए हदिया, मैंने बिस्मिल्लाह करके ले ली। जद्दा की बात है, उनके मामों के घर, उनके सगे मामों के घर में था, वो भी थे, उनकी भी दावत थी, मेरी भी दावत थी, हज पे आ गए थे अपनी वालदा के साथ। बड़ों का घराना है, बड़े लोग हैं। बाहर निकले तो मैंने वो हदिया उन्हें दिया 500 रियाल का। मुझे कहने लगे मैंने दिया, मैंने कहा आपने दिया? अब ये मैंने दिया है, आपका तो ये जज्बा था ही नहीं कि मुझे ये फकीर वापस कर देगा। और उसने मुझसे पता क्या लफ्ज निकला? बहुत हैं, जायदादें, बागात, जमीनें, प्रॉपर्टियां, माल बहुत। वो इतना मुंह भर के वो लफ्ज मुझे आज तक याद है, मुंह भर के समझ रहे? अब मुंह भर के ले जा कहां से लाऊं मैं? लफ्ज ले आया हूं, ले जा मेरे पास नहीं है, कैफियत मेरे पास नहीं है, जज्बात मेरे पास नहीं है। बहुत है। इंडिया में जितनी गुर्बत हो, पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो, दुनिया में जितना कुछ हो, अरे नस्लें पलती हैं अल्लाह वाले यार, नस्लें पलती। अगर ऐश करने हैं तो फिर मैं सूरत कुरैश की इजाजत दूं, और नहीं करने तो तेरी मर्जी। सूरत कुरैश नस्लों तक चलती है, नस्लों। मेरी बात याद रख। खुशकिस्मत है जिसकी जुबान पे सूरत कुरैश चढ़ गई है, खुशकिस्मत है जिसके ऊपर सूरत कुरैश आ गई है, खुशकिस्मत दिल है जिसके ऊपर सूरत कुरैश गालिब हो गई है, खुशकिस्मत घर है जिसके अंदर सूरत कुरैश पढ़ी जाती है, खुशकिस्मत कबीला है जिसमें सूरत कुरैश पढ़ने वाले हैं, खुशकिस्मत जुबान, घर, दिल, जिस्म जहां सूरत कुरैश जारी होती है, वो खुशकिस्मत है। आपको याद है, जो बंदा खाने के बाद खाने की दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह भी खाने की दुआ है, और भी दुआएं हैं। और एक बार सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ला शानो खाने को जहर नहीं बनाएगा, सेहत बनाएगा, खाने को बीमारी नहीं बनाएगा, सेहत बनाएगा। खाना कोलेस्ट्रोल, यूरिया, यूरिक एसिड, शुगर, ब्लड प्रेशर, फला फला नहीं, अल्लाह उसको सेहत बनाएगा जो एक बार पढ़ेगा। और उस खाने से जो ताकत मिलेगी, अल्लाह उसको नूर, नूरानियत, रूह, रूहानियत, इबादत में खर्च कराएंगे जो एक बार पढ़ेगा। और जो दूसरी दफा पढ़ेगा खाने के बाद, अल्लाह उसके दस्तरखान को वसी करेगा, उसका खाना देगा, और खुदा लाजवाब खाने और रिस्क बेबहा हो जाएगा, और लाजवाब खाने होंगे, दस्तरखान वसी होगा, रिस्क बेबहा हो जाएगा। और जो तीसरी और आखिरी दफा खाने के बाद सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह उसकी 7 नस्लों को खिलाएगा भी सही, पिलाएगा भी सही, पहनाएगा भी सही। ये तो खाने के बाद सिर्फ 3 बार की, अगर कोई ज्यादा पढ़ ले फिर बोले, ये तो 3 बार की ताकत है। और जो सफर के महीने में अगर सूरत कुरैश पढ़ ले और तय कर ले कि मैंने सूरत कुरैश पढ़नी है, इसकी ताकत नस्लों में चलती है, नस्लों में चलती है, नस्लों में चलती है। नस्लों से गुर्बत, नस्लों से फक्र, नस्लों से फाके, नस्लों से फकीरी, नस्लों से ये जिंदगी नस्लों में चलती है, इसकी ताकत नस्लों में चलती है। फक्र, फाके, गुर्बत, तंगदस्तियां, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां, मुश्किलात, मुकद्दमात, कत्ल गारत, हालात, तंगियां, तंगदस्तियां, इसकी ताकत नस्लों में चलती है। ये चीजें उनसे नस्लों से खत्म होती हैं। जब से 10 खाने में आना शुरू किया ना, एहसास बदल गए, एक जज्बा पैदा हो गया कि यार किसी का नुकसान हो तो उसे बचाया जाए। मैंने एक और दोस्त को टेलीफोन किया कि मैं यार चलो मियाँ साहब के पास चलते हैं, उनको कोई मशवरा देते हैं, उनसे बात करते हैं। मैं और मेरा दोस्त उसको टेलीफोन किया कि आप किधर हैं? उसने कहा कि मैं फ्लॉ फैक्ट्री में बैठा हूँ। हमने कहा हमने चाय पीनी आपसे। मैं चले गया फैक्ट्री में, मेरा दोस्त भी साथ था। हमने कहा मियाँ साहब यार मैं ना एक अल्लाह पाक ने मुझ पर रास्ता खोला है या कर्म किया है, आप भी मेरे साथ चले, इंशाल्लाह अल्लाह कर्म करेगा। हमारे में मुझे बताते हैं कि एक मैंने सुना था कि एक बंदा कहता है कि मैं करोड़ों रुपए का मकरूज हो गया, वो कोई बंदा मुझे यहाँ ले आया, हज़रत जी से मिला, हज़रत जी ने मुझे सूरह कुरैश का अमल बताया। अच्छा, मैंने कहा सूरह कुरैश भी पढ़ना शुरू करना, मिलवा दूंगा हज़रत जी से। उन्होंने ना मिलने के लिए तो ना आए, उन्होंने पूरे घर वालों ने मिल के सूरह कुरैश पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी 1 साल मुलाकात हुई, 1 साल बाद उन्होंने मुझे टेलीफोन किया यार तू फारग है, तू मेरे पास आ जा, अगर नहीं फारग तो मैं तेरे पास आ जाता हूँ। मैंने कहा मैं सब मैं फारग बैठा हूँ, मैं आ जाता हूँ। मैं उसके बाद गया 1 साल बाद। वो कहता है कि यार अल्लाह ने ऐसा कर्म किया कि 1 साल हमने सूरह कुरैश पढ़ी है, 65 करोड़ रुपया कर्जा हमारा उतर गया। और हमने जिसको भी बताया, और हजारों के हिसाब से हम लोगों को बता चुके हैं, जिसको भी बताया उसका कर्जा उतर गया।